യാചിക്കാനും മകൾ പോലുമേ എനിക്കേക്കിയോളെ സ്തുതി. യാചിക്കാനും മകൾ പോലുമേ എനിക്കേക്കിയോളെ സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും എന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്നെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും എന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനാം നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൻ ഏകപുത്രനാം നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപകൾ ചൊരിയുന്നു ഞാൻ. കൃപകൾ ചൊരിയുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും എന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. ओ धन्यवाद ओ तेरा यीशु जी. ओ धन्यवाद ओ तेरा. धन्यवाद ओ तेरा. ओरे बंदरे यीशुए. धन्यवाद. नामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं. ओ करूं अधूरा पूरे चुमन से पूरा मैं हो जाऊं. दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं. ओ करूं अधूरा तेरी चुमन से पूरा मैं हो जाऊं. यीशु जी यीशु जी. यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे. यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे. हम भी तुम्हारे हैं. हम भी तुम्हारे हैं.
कुछ मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना कुछ मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा बंद मेरे बंधु, खड़े होके चल यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा तो बाहर निकला, मुर्दा फिर खड़ा हो गया। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। Now we declare it. वो हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। We got the opportunity. That's why we are inviting you this evening. हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को पधारे दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। हालेलुया। ओ हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को पधारे दिल में। ओ हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम झूम झुमारे झुमा, झूम झूम झुमारे झुमा, यीशु क्रिस्ट पधारे। झूम
कितना प्यारा सब ना कैसे बताऊं, भले इनका सारा पापियों का दोष है तू, यीशु तू है कितना प्यारा सब ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम, जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम, जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम, जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम। तुझ में बना रहूं तो अमृत पिलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा, तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत पिलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम, जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम, जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम। ओ गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम। केवल एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, सामर्थी नाम, एक ही नाम, सबसे ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम है यीशु नाम। जय जय नाम, जय जय नाम, नाम यीशु श्याम, जय जय नाम यीशु नाम, नाम यीशु श्याम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। Submit ourselves to His presence. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh
झुकाते हैं परमेश्वर प्रभु जी. Even though Father language is not be the concern thing right now Father, but I believe Father, we believe right now Father, our Father, our hearts been connected with the throughout the lyrics of this worship Father. Oh पिता परमेश्वर धन्यवाद करें. Oh you connected Father. Oh Father हम उस स्त्री व स्त्री स्टेज Father, क्या दो ही व्यक्ति अगर बिना सहमति के साथ क्या वो एक साथ आगे बढ़ सकते हैं Father. Oh Rivanandar without their agreement, can they be followed? Can they be moved ahead, Father? Oh, Father, no, Father. Oh, Father, we believe that, Father, together we are agree. Oh, Father, we agree that your Spirit is among us, Father. हम प्रभु जी धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी तू हमारे बीच में है. धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी तू पवित्र आत्मा तू हमसे बातें करने जा रहा है. धन्यवाद कहते हैं इस मीटिंग को तू आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. ओ पिता परमेश्वर तेरी हजूरी को हम मांगते हैं प्रभु जी. पवित्र आत्मा तू यहाँ पे कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Oh Ribana dare re dare re shadere re dare re dare re damana manara. Oh Riba bara bara ga dare re dare re dare re damana shadere re dare re. Oh Ribana shatere re dare re dare re. Oh यहाँ प्रभु touch everyone परमेश्वर तो सब कुछ छू रहा है. इसलिए धन्यवाद पिता प्रभु. इस मीटिंग को तूने आशीषित करा दिया इसलिए धन्यवाद है. We declare it Father कि परमेश्वर ये मीटिंग आज का सबसे बेहतरीन दिन होने के लिए जा रहा है. इसलिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी. जुड़े हुए सभी को तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं. पास्टर एनीवे के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. दास के लिए ओ प्रभु अब उनको भी और परमेश्वर प्रवक्ता जो आने वाले हैं उनके द्वारा भी तू बातें करने जा रहा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. ओ रिवानंदर रे फादर तूने प्रभु जी मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया तेरा नाम यहाँ पे ऊंचा उठने के लिए जा रहे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. धन्यवाद पिता प्रभु जी. हर एक जुबान टिकेगा, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान ये कहेगी यीशु मसीह प्रभु है. धन्यवाद पिता प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी तूने अब तक संभाला से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. सब कुछ तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं प्रभु जी. ओ पिता प्रभु जी हर एक जन जो जुड़े हैं प्रभु जी आज परमेश्वर तू हमसे हर एक से तू बातें करने जा रहा प्रभु जी. परमेश्वर Father, how everyone is coming Father, we don't know Father, but you know everyone's heart Father. You have looked upon each and every person Father. Lord, you are going to speak to us Father throughout this evening Father, throughout your servant Father, throughout the man of God Father. I believe that Father this worship is going to be lifted your name, and this worship is going to be this already has been lifted your name. We have tried out every effort to glorify your name Father. We believe that Father and it already has done. That's why we thank you Father. We're submitting each and every person including me and with this worship everything in submitting in Jesus mighty name we pray. Thank you Pastor Ji. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. Hallelujah. Thank you Sanjay Ji brother. Such a blessing worship. God bless you my brother. ദൈവം ഒത്തിരി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തിരക്കിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ വലിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃദാസന്മാർ ദൈവതരം എല്ലാവർക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തെയുള്ള വന്ദനത്തെ സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. രഘുബോത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഉപവാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും 4ാമത്തെ രാത്രികാലം നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 രാത്രികാലവും നമ്മളോട് സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമേറിയ ഇടപെടലുകൾ ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടി ദൈവദാസിയിലൂടെ ഒക്കെയും ഉണ്ടായി. ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ശക്തമായി ഇടപെടുന്ന അസാധാരണമാകുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ രാത്രികാലമായി ഇന്ന് രാത്രികാലം മാറും. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ തികഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. വീഡിയോകൾ ഓണാക്കുവാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഓൺ ആക്കിയാട്ടെ. തുടർന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം ആമേൻ. നമ്മുടെ മധ്യയില് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലവാരത്തിൽ ആരാധനയുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സജയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തുടർന്ന് നമ്മുടെ മധ്യയില് വചനവുമായി കടന്നു വന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജിജോ എറണാകുളം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലത്തെ ശുശ്രൂഷയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസേനയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 2 കർത്തൃദാസന്മാർ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കും. പാസ്റ്റർ ജോസ് അഗസ്റ്റിൻ ദൈവദാസനെ കാണുന്നു. പാസ്റ്റർ സിജി VR ആമേൻ സ്വതം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ 2 പേർ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബേബി പി എബ്രഹാം ആമേൻ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഇതിന്റെ അവസാനം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശീർവാദത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഇടയാകട്ടെ. 2 കർത്തൃദാസന്മാർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിച്ചാൽ. കർത്താവെ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗ നല്ല പിതാവേ, അനുഗ്രഹമായ നല്ല
സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പ്രമാണമായി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ തന്റെ ജനത്തിനോട് കരുണ കാണിച്ച് തന്റെ അത്ഭുതകരം നീട്ടി കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്കും അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ, തന്റെ ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് തന്റെ ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചോട് അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ സൂമിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ, വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ എന്റെ മക്കൾ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മീറ്റിംഗ് ഇടിച്ചിരുന്ന കർത്തദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ വഴി സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്തദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവോടും കൂടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പ്രിയ കർത്തദാസനെ കർത്താവിന് ബലപ്പെടുത്തണം, ശക്തീകരിക്കണം. കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വിടുതലും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. വചനത്തിന് മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. മനസ്സെടുക്കമുള്ള ഒരു ആത്മാവിനാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം. ഏകാഗ്രത ഇരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ, അളവറ്റ കൃപ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്റെ ജനത്തിന് മേൽ പകർന്നവന്ന് ആശീർവദിക്കണം. കർത്താവെ അവിടുന്ന് കർത്താവെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുമിച്ച് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന യാചന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ക്രിസ്തു യേശുവിനോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. രഘുബോധത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൃപയിലായിരിക്കാൻ കർത്താവെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന 4-ാം രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ 3 ദിനങ്ങളിൽ 3 രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി സംസാരിച്ച കൃപയ്ക്ക് വിശുദ്ധദാസന്മാരെ വിശുദ്ധാസി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഹൃദയമായി സംസാരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധദാസനെ കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കർത്താവ് വർഷിപ്പീഡ് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഈടെ വിശുദ്ധദാസൻ പാർശ്വങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജോർജ് പാർശ്വ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗ് കർത്താവെ ജോയിച്ചതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആദിവാസന്മാരെ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വ്യക്തമായി ഹൃദയമായി രാത്രി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുവാനിടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിപ്പാൻ ധാന്യം ലഭിച്ച അതിലെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനായ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ നിറയ്ക്കണമേ. അതിലെ പ്രാർത്ഥന ഘടന സ്തോത്ര യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് ഘട്ടത്തിലുള്ളമാറാകണമേ. ആമേൻ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമേറിയ നാമം ഇന്ന് രാത്രികാലവും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. രഘുബോത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും പ്രാരംഭ 7 ദിനക്കാലം നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മെയ് മാസത്തെ 4-ാമത്തെ ദിനക്കാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 രാത്രി അതിശക്തമായി നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചക ശബ്ദങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇതിന്റെ അകത്തായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടുമാണ് ആമേൻ ഇത്രത്തോളം ആമേൻ ഈ മിനിസ്ട്രിയെ മുന്നോട്ട് ആമേൻ നയിക്കപ്പെടുന്നത്. ആമേൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആമേൻ സ്വതന്ത്രം ആമേൻ ഒത്തിരി ആമേൻ പേര് ഇതിന്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ. സമയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ആമേൻ എടുത്തു പറയുവാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ദാസന് സമയത്തെ വേർതിരിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ ആമേൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസി ആശ്രിത ഒഡീഷയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രികാലം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ സ്വതന്ത്രം കുറച്ച് മാത്രമേ മലയാളം അറിയത്തുള്ളൂ, ഹിന്ദിയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് ഇതിന്റെ അകത്തായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ സഹോദരനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ 2 പേരാണ്. എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ആമേൻ സ്വതന്ത്രം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ജിജോ എറണാകുളം ആമേൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യയിലായിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ തികഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടെ നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഞങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കും. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കരങ്ങളെ തട്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആമേൻ സ്വീകരിക്കാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് യൂട്യൂബിൽ കൂടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
വന്ദനത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുന്ന വിശേഷാൽ ആമൻ ഈ മീറ്റിംഗ് ആമൻ ലൈവായി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന് ദാസ് സുലു സംഘർ ദൈവദാസി ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ കർത്താവിന് ദാസൻ ഞങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ ശുശ്രൂഷാലും കരങ്ങളെ തട്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാല ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നമ്മയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. രഹോവോത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന 7 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 7ാം ദിനം രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവപാദപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് തന്ന നല്ല സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ദൈവാശ്രമയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വിശേഷാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന പ്രധാനദാസം പാസ്റ്റർ അനീബേബി ഭാഗവൻ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയ കർത്തദാസൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങള് ചേട്ടനും അനുജനുമാണ്. ഞങ്ങൾ 2 മക്കളാണ്. ഞങ്ങൾ 2 പേരും കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു. അതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് തരുന്ന കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് വിവിധങ്ങളാകുന്ന ദേശങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വേലകൾ ചെയ്തെടുപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സാവകാശങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും കർത്താവിന്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 6 ദിനങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും വ്യാപ്തിക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 40 ദിവസം ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കർത്താവായ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ പിശാച് അടുത്തു വന്നത്. എന്നാൽ ആ പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് വീണുപോയില്ല. ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വിവിധങ്ങളാകുന്ന ശോധനകളും പരിശോധനകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ഒട്ടും ചിന്തിക്കാത്ത മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ പോരുകളും പോരാട്ടങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ പതറിപ്പോകരുത്. ഈ 7 ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും ധൈര്യത്തോടെ നിൽപ്പാൻ പ്രത്യേക കൃപ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അഭിഷേകത്തോടും അധികാരത്തോടും മുന്നേറുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആരംഭത്തിൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഉള്ളിൽ നൽകി തന്ന ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ്. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 36-ാമത്തെ വാക്യം. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 36-ാമത്തെ വാക്യം ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കും. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 36-ാമത്തെ വാക്യം. യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ പള്ളിപ്രമാണിയോട് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്രോസും യാക്കോബും യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനും അല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നോടുകൂടെ ചെല്ലുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. മതി. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ
പള്ളിപ്രമാണിയോട് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും പശ്ചാത്തലങ്ങളും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം യായിറോസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യായിറോസ് ഒരു പള്ളിപ്രമാണിയാണ്. അപ്പൊ പള്ളിപ്രമാണിയായിരുന്ന യായിറോസിന് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് പള്ളിഭക്തിയൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മിൽ പലരും. നമ്മളെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും പള്ളിഭക്തിയോടെ ആ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് യായിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ ഈ യായിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ കുടുംബമായി കർത്താവ് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തെ പറ്റി 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. 2, രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യനാണ് സൗഖ്യം. 2ാം ഭാഗം ഒരു രക്തസ്രാവക്കാരിക്കാണ് സൗഖ്യം. 3ാമത് ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ യായിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്, തന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു സൗഖ്യമല്ല കർത്താവ് നൽകുന്നത്, അതിനപ്പുറമായി മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകുന്നത്. എന്താണ് നമുക്കുള്ള സന്ദേശം? ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും വിശ്വാസത്തോടും കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ അടുത്തു വന്ന ദൈവവിതലേ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറമായി നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഖിയോട് ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. സിജി ലിജു എന്ന സഹോദരിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഖിയോട് ഇടപെടുന്നു. നീ പലതും ആഗ്രഹിച്ചു, പലതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, പലതും നേടിയെടുക്കുവാൻ ഉത്സാഹിച്ചു. എന്നാൽ പലതിന്റെയും പകുതിയിൽ വെച്ച് കലമുടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ പലതും മുടഞ്ഞുപോയ അനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കാണുമ്പോൾ, പ്രിയ സഹോദരിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് പറയുന്നു, സെഖരിയാവേ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എതിരാണെങ്കിലും സകലവും തടസ്സമാണെങ്കിലും യാതൊരു സാധ്യതകളില്ലെങ്കിലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി തന്ന നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവിക പ്രവർത്തികളുണ്ടെന്ന്, ദൈവിക ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. പലതന്റെ മുൻപിൽ പകച്ചുപോയ അനുഭവങ്ങളും പലതന്റെ മുൻപിൽ പതറിപ്പോയ അനുഭവങ്ങളും എന്തിനിറങ്ങി തിരിച്ചു? ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച അനേക സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ പലതിന്റെ നടുവില് അവർ പിറുപിറുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പല സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിലും അവരെ മിസ്രൈമിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ തടസ്സങ്ങളെ ഓരോന്നായി നീക്കി 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 ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട പോലെ, പ്രിയ ദൈവദാസിയെ, നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. നിനക്ക് വേണ്ടി തടസ്സങ്ങളെ ഓരോന്നും നീക്കി 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 മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അനുകൂലമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവിക പ്രവർത്തികളുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി നിന്നോ. ദൈവിക പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, ദൈവിക മാന്യതയുണ്ട്. എത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എന്തുണ്ടോ എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാന്യതയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൂത് കൈമാറുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ചേറ്റെടുത്തോ ദൈവിക പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത, ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗഖ്യം. ആർക്കും അടക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അടക്കുന്നു. ആർക്കും ഒതുങ്ങാത്തവനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒതുക്കുന്നു. പലർക്കും പേടിയായിരുന്നവനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ശാന്ത മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യമായി നിന്നോ. നമുക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എത്ര വലിയ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും, നാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒതുങ്ങാത്തതാണെങ്കിലും ഒതുക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി കഴിവുള്ളൊരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ജനത്തെ ഒതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഒതുങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. ചിലതൊക്കെ കർത്താവ് നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം, നമുക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ പോരാട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ വെല്ലുവിളികളാണെങ്കിലും, ശത്രു എത്ര ആർജവത്തോടെ, എത്ര ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നമുക്കെതിരെ തിരികുന്നതാണെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം ശാന്തമാക്കി നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നാം മറന്നു പോകരുത്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി വെളിപ്പെട്ടു വരും. അത് ആത്മീക തലത്തിലും ഭൗതിക തലത്തിലും ശക്തമായി വെളിപ്പെട്ടു വരും. ഒതുങ്ങാത്ത ചിലതിനെ ഒതുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഒതുങ്ങാത്ത ചിലതിനെ ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടപെടുന്നത്. കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങാത്ത ചിലതിനെ, കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങാത്ത ചിലതിനെ, കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് ഒതുങ്ങാത്ത ചിലതിനെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുക. ഒതുങ്ങാത്ത ചിലതിനെ ഒതുക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഇടയാകും. ഒന്ന്, ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. 2, രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം, ആ സഹോദരി വിശ്വാസത്തോടെ വന്ന കർത്താവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്കൽ തൊടുന്നു. അവൾക്ക് ഒരു സൗഖ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒന്ന്, ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യൻ, ഇവൻ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കല്ലുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, കയ്യിലെയും കാലിലെയും ചങ്ങലകൾ ഉരുമി ഉടച്ചു കളയുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് പുറമെയാ. രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയുടെ അസുഖം പുറമേ അല്ലെ, അകമയാ. അപ്പൊ പുറമേയുള്ള കേസാണെങ്കിലും അകമയുള്ള കേസാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യം തരാൻ, പരിഹാരം വരുത്താൻ യേശുവിന് കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകരുത്. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം, ശരീരത്തിന്റെ പുറമെയല്ല, ശരീരത്തിന്റെ അകത്തല്ല, ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, മരണം സംഭവിച്ചു. ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പോലും മടക്കി വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നന്ന ദൈവിക ദൂതുണ്ട്. നിന്റെ ശരീരത്തിന് പുറമേയുള്ള രോഗങ്ങൾ, നിന്റെ ശരീരത്തിന് അകമയുള്ള രോഗങ്ങൾ, നിന്റെ ആത്മാവിനോട് പോരാടി നിന്നെ ഒരു ജനീക മനുഷ്യനാക്കി, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുവാൻ ബാധിക്കുന്ന ചില വെല്ലുവിളികളും അവനെ ഇന്ന് രാത്രി ഉടച്ചു കളഞ്ഞ് ബലത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും ദൈവകൃപയോടും നിർത്താൻ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ശേഷം മനുഷ്യനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ വാദിക്കുന്ന ചില വാദഗതികളും വാദിക്കുന്ന ചില വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആത്മാവ് ശക്തിപ്പെട്ടോ പോരുകളും പോരാട്ടങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ശക്തമായി വരുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ്. ശരീരത്തിന് പുറമേയുള്ള വിഷയം
ശരീരത്തിന് അകമയുള്ള വിഷയം, ആത്മാവിന്റെ വിഷയം. ഈ 3 വിഷയത്തിൽ ഒരുപോലെ യേശു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇത് 3ഉം ഒരുമിച്ച് മർക്കോസ് തന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഈ വാക്യം അല്പം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കിയില്ല. ഏത് വാക്ക് എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട്. 35-ാമത്തെ വാക്യം, പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഗുരുവിനെ നീ അസഹ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേര്. നീ നിന്റെ മകളുടെ അടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന വാർത്ത പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്ന് യായിറോസിനോട് പറയുമ്പോൾ യായിറോസിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കർത്താവ് നിൽക്കാതെ കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, നീ ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നീ വിശ്വസിച്ചാ മതി, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കാണുവാനിടയായിത്തീരോ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. നീ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമാകാം, നീ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമാകാം, എന്നാൽ നീ കേട്ടതോ കണ്ടതോ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ധൈര്യമായിരുന്നോ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. കേട്ടത് സത്യമായ കാര്യമല്ലേ? സത്യമായ കാര്യമാണ് കേട്ടത്. എന്താ കേട്ടത്? യായിറോസേ, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി. എന്തിനാണ് യായിറോസ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത്? മകള് മരിച്ചു പോകാനായിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നാ പോരായിരുന്നു. തന്റെ കുഞ്ഞ് അഭ്യാസന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല, യേശുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസം തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നത്. അപ്പൊ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കൊണ്ട് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആ നിലയിൽ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല, ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റൊരാള് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയാ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മാവിലാണെങ്കിലും ശരീരത്തോട് പോരാടുന്ന രോഗബന്ധനമാണെങ്കിലും പല നിലയിൽ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പല നിലയിൽ തകർത്തു കളയുവാൻ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് വാദിക്കുന്ന വാദങ്ങളാണെങ്കിലോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി നിങ്ങളെ മാനിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റൊരാളേ ഉള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ലൈവ് മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് 1-2 കാര്യങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ ലൈവിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ ശാപത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം തരാൻ ഈ ലോകത്തിൽ കഴിവുള്ള ഒറ്റ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് കർത്താവായ യേശു മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, ഞങ്ങളെല്ലാം അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, ഞങ്ങളെല്ലാം അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈവിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടെല്ലാം എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സകല പ്രതീക്ഷകൾക്കും അസ്തമിച്ചു പോയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചോ. യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി നിർത്തി ആരും ലക്ഷിച്ചു പോകാൻ യേശു ഇന്ന് വരെയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് എന്ന് രാത്രി നാം സേവിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്. യായിറോസ് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്റെ മകൾ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്നു.
യായിറോസ് യേശുവിനോട് വന്ന കാര്യം പറയുന്നു. എന്റെ മകൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നീ കിടക്കുകയാണ്, നീ വന്ന് എന്റെ മകളെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരാം. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ നീ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിനക്കുള്ള മറുപടി വന്നു. നീ എന്തിനാണ് യേശുവിന്റെ അടുക്ക വന്നത്? ആ കാര്യം നടക്കത്തില്ല എന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങിയോർക്കും തന്നെ നിനക്ക് മറുപടി വന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ദൂതകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നീ എവിടെ നിന്നാണോ പ്രതീക്ഷയോടെ എന്റെ മകൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും, എന്റെ മകൾക്കൊരു സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും, എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വിടുതലുണ്ടാകും എന്നാഗ്രഹിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിനക്കുള്ള മറുപടി വന്നു. ഇനി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി നീ ഉപവസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി നീ നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി നീ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. തീർന്നു, തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാ വന്നത്? വീട്ടിൽ നിന്ന്. എവിടെ നിന്നാ മറുപടി വന്നത്? വീട്ടിൽ നിന്ന്. യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ, ഏത് വീട്ടിൽ വെച്ചാണോ നീ വേദനയോടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്, ഏത് വീട്ടിൽ നിന്നാണോ നീ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നത് വെറുതെയായി എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതേ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നീ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒന്ന് സേവിക്കുന്നത്. ടീന തോമസ് എന്ന മകളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. നീ എവിടെയാണോ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടത്, നീ എവിടെയാണോ അപമാനിക്കപ്പെട്ടത്, നിന്നെ എവിടെയാണോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടത്, അവിടെ തന്നെ നിന്നെ മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുക. പലതും നീ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു, പലതും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു, പല തിന്മകളും കയ്പായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ആ തിന്മകൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ, ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ, ജീവിതത്തിൽ നന്മ അനുഭവിപ്പാൻ, ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറയത്തക്ക മതിയല്ലോ. ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും ജീവിതത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ധൈര്യമായി നിന്നോ, പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടിക്കൂ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം അനുകൂലമായി നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. മൊർദെഖായി കണ്ണുനീരോടെ കരഞ്ഞു, കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിച്ചു, തന്റെ വസ്ത്രം കീറി. താൻ എവിടെ നിലവിളിച്ചോ, താൻ എവിടെ കരഞ്ഞോ, താൻ എവിടെ തകർന്നു പോയോ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ മൊർദെഖായി ഉയർത്തിയ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ടീന തോമസിനോട് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധൈര്യമായി വിശ്വസിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. പലതിന്റെ മുൻപിൽ പതറിപ്പോയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. പതറിപ്പോകാനല്ല, ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുക. കേട്ടത് സത്യമാണെങ്കിലും കണ്ടത് സത്യമാണെങ്കിലും കാര്യമാക്കേണ്ട ധൈര്യമായി നിന്നോ. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വലിയവ ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. എൽസമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെടുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള നന്മകളെ മടക്കി തരാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. എലീശ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി ചേർന്ന് യോർദാനിൽ മരം മുറിക്കാൻ പോയി. എന്നാൽ മരം മുറിക്കുന്നതിനിടയിൽ കോടാലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെടുത്ത് തന്നെ ആ കോടാലി പൊങ്ങിക്കിളന്നു. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം ഇരുമ്പ് കോടാലി ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിന് മീതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിന്മേലുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് കൈകൊണ്ട് എടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്ന നന്മകളെ
നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് മടക്കി തരാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. കരം നീട്ടി എടുക്കത്തക്ക നിലയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നന്മകൾ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവകാശങ്ങൾ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതങ്ങൾ കരം നീട്ടി എടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. സുമാബിജു എന്ന സഹോദരിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെടുന്നു. ഒതുങ്ങിപ്പോയ ചില മണ്ഡലങ്ങളും ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിനല്ല ദൈവം വിളിച്ചത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ശക്തിയോടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ എഴുന്നേൽക്കണം. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട്, ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. അത് നന്മയായി ഉയർച്ചയായിത്തീരും. അർഹതയില്ലാത്ത പല നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്ന് മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ശൗലും പ്രവാചകഗണത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ ദൂതുകളും ആലോചനകളും വെളിപ്പാടുകളും തരുമ്പോൾ യാതൊരു മറപ്പൊരുളില്ലാതെ ദൈവം തരുന്ന ആലോചനകളെ മറച്ചിടക്കാം. ധൈര്യമായി പ്രസ്താവിച്ചോ, അവന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ, വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളും തന്നു മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ദർശനങ്ങളായി, വെളിപ്പാടുകളായി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിന്നോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ജീവിത മേഖലയിൽ വെളിപ്പെടും. അത് നന്മയായി ഉയർച്ചയാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൂത് കൈമാറുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, എവിടെ നിന്നാണോ നീ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് നിനക്കുള്ള വാർത്ത വന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് നിന്നെ മാനിക്കാനുള്ളത്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോസ് മനസ്സോട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. ദൈവദാസനെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, അവഗണിച്ച അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ നടുവിൽ തന്നെ, അവിടെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നൽകി തന്ന് മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ദാവീദ് സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നവനായിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ ദാവീദിനെ ഉയർത്തിയ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. അവൻ ഒരിക്കലും രാജാവാകുമെന്ന് സഹോദരന്മാർ ചിന്തിച്ചില്ല. അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാട്ടിൽ ആട് മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇടയനാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ആ ഇടയനെ കൊണ്ട് ഒരു രാജാവാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ, ആത്മാവിന്റെ നിറവോടെ ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ, ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ, ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തെടുപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവിൽ പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ചില അവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിത മേഖലയിൽ ശക്തമായി വെളിപ്പെടും. ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തനാക്കി നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൂത് കൈമാറുന്നു. ബേബി എബ്രഹാം ബീഹാർ എന്ന ദൈവവൃത്തിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്ന ദൈവിക ദൂത്. ധൈര്യമായി നിൽക്കുക. യോശുവയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ മോശയോട് കൂടി ഇരുന്ന പോലെ നിന്നോട് കൂടി ഇരിക്കും. ഉറപ്പുള്ളവനായിരിക്കുക, ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക, എന്നാൽ നീ കൃതാർത്ഥനാകും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉറപ്പോടെ നിന്നോ, ധൈര്യത്തോടെ നിന്നോ ജീവിത മേഖലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തമായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. അത് മാന്യതയായി, നന്മയായി, ഉയർച്ചയായി തീരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. ദൈവാത്മാവ് നൽകി തരുന്ന ദൈവിക വെളിപ്പാട്. ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ കാശിട്ട അനുഭവം. പത്രോസ് രാത്രിയുടെ യാമം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നിരാശയോടെ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ഒഴിഞ്ഞ കയ്യാൽ നിന്നവനെ നിറഞ്ഞ കയ്യാൽ നിറച്ചൊരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക മേഖലയിൽ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മാനിക്കുവാനും അനേകർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കരത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും.
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരും. ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൂത് കൈമാറുന്നത്. ഭൗതികമാകുന്ന മേഖലയിൽ, ആത്മികമാകുന്ന മേഖലയിൽ, ശാരീരിക മേഖലയിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ദാവീദ് അനേകർക്ക് കൊടുത്ത പോലെ അനേകർക്ക് കൊടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി 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 ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഡോക്ടർ റീന ഫിലിപ്പ് ആന്റിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്ന ദൈവിക ദൂത്. യായിറോസ് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. പോകരുത് എന്ന് പറയാൻ അനേകരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോയത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു യേശുവിനെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അതിനു വേണ്ടി നിരാശയുടെ വക്കില. വേണോ വേണ്ടയോ, ധൈര്യമായി നിന്നോ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് കണ്ണാലെ കാണും. യായിറോസ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് യായിറോസിന് മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനും ബോധ്യപ്പെട്ട പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. യായിറോസ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യായിറോസ് ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നീ ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തണ്ട, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യമായി നിന്നോ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുടെ നടുവില് നീ ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ധൈര്യമായി നിന്നോ, ധൈര്യമായി നിന്നോ. പലർക്കും ആശ്ചര്യം വരത്തക്ക നിലയില്, പലർക്കും അത്ഭുതം വരത്തക്ക നിലയില്, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയില് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിത മേഖലയിലുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ആത്മാവിൽ പോരാടി മുഴങ്കാലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഭാഗം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം യേശുവിനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. യായിറോസിന്റെ മകൾ ഉയർക്കത്തില്ലേ? ഉയർക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർക്കും. യായിറോസ് നീ ധൈര്യമായി വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ. ഇവര് പറയുന്നൊന്നും നീ കാര്യമാക്കണ്ട. നീ അതൊക്കെ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോ, ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു, എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയല്ലോ, ഇനി ഞാനും മരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, നീ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കോ, നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉയർത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് യേശു പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ? ഉയർക്കത്തില്ലേ? ഉയർക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർക്കും. 100% ഉയർത്തിരിക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ നീ വേദന അനുഭവിച്ച ഭാഗമുണ്ട്. നീ വേദനപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നില്ലേ? കാരണം നീ ഒരു പള്ളി പ്രമാണിയാ. യേശുവിനെ പരസ്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന കാലമാണ്. അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നീ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിച്ചില്ലേ? യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറയാൻ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി വന്നില്ലേ? നീ എന്തിനാ ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നേ? നീ വന്നത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടല്ലോ, നീ എന്തിനാ വന്നേ? പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ? അവര് കാണണമെന്നേ, അവര് മനസ്സിലാക്കണമെന്നേ. എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി വെച്ചാൽ യേശു നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരാണെന്നും നീ ഏത് വിഷയത്തിനാണ് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നത് ആ വിഷയത്തിന് യേശു മറുപടി തരുന്നവനാണെന്നോ നീ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ശക്തിയോട് ദൂത് കൈമാറുക. നീ ഇന്ന് രാത്രി എന്തിനാണ് യേശുവിന്റെ പാദപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ആ വിഷയത്തിന് യേശു പരിഹാരം തരുന്നവരാണെന്ന് നീ മാത്രമല്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവരും അറിയണം. വൈഡരാജ രേഖത്തുണി അർത്ഥകരണ വൈഡരാജ രേഖത്തുണി സൂസൻ അലക്സാണ്ടർ എന്ന ആന്റിയോട് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ആന്റി മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരും അറിയണം ആന്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്നതാണെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും. ദൈവാത്മാവ് കൈമാറുന്ന ദൈവിക ദൂത് ശക്തിയോടെ 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 ഈ ദിവസങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടികളുണ്ട്. പ്രണീനയുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ട് അന്ന് അവസാനം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ആലയത്തിൽ പോകാം. ദൈവസ്വരത്തില്ല, ദൈവസ്വരത്തിൽ നിന്ന് അവളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു, നീ എനിക്കൊരു പുരുഷനാഥം തന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കാം. ആ തീരുമാനം ദൈവം അംഗീകരിച്ചു.
ആ തീരുമാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. അവളുടെ ദുഃഖകാലം തീർന്നുപോയി. പിന്നെ അവളുടെ മുഖം മാറിയില്ല. നാളുകളായി ഭാരപ്പെട്ട വിഷയം, നാളുകളായി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയം, നാളുകളായി ജീവിതത്തിൽ കുത്തുവാക്കുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയം, ആ വിഷയത്തിന് മറുപടി തന്നെ മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ജീവിത മേഖലയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും. ജീവിത മേഖലയിൽ വെളിപ്പെട്ടു. ഹന്നയ്ക്ക് തലമുറയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി നിന്നു ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും മാന്യതയും വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാന്യതയുണ്ട്. ധൈര്യമായി നിന്നു. ഹന്നയുടെ മുഖം വാടിയില്ല. മുഖം വാടാൻ അനുവദിക്കാതെ വണ്ണം ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന് നടുവില് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ടോം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവവൃത്തിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. പലതിന്റെയും മുൻപിൽ വ്യാകുലപ്പെട്ടും സഞ്ചലിച്ചും പോയി. പലതും ജീവിതത്തിൽ തിന്മയായി ഭവിച്ചു. എന്നാൽ തിന്മയായി ഭവിച്ചതിനെ നന്മയാക്കി തീർക്കാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെടുന്ന ദൈവിക ദൂത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ശ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. എന്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും. എന്തിനാണ് ആ നിലയിൽ ചെയ്യുന്നത്? യാക്കോബ് ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സമയമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതികൂലമായി നിന്ന യേശാവിനെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്ന് ദൈവദാസനെ മറന്നു പോകരുത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട പല നന്മകൾ, ആ നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പല അനുഭവങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് മടക്കി തന്ന് മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറിക്കോ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടോ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി പിന്നെയും ജീവിത മേഖലയിൽ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരുവാനിടയായിത്തീരും. അത് ജീവിതത്തിൽ നന്മയായി ഉയർച്ചയായി തീരും. യോസഫിനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി മാനിച്ചൊരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ പ്രാപിച്ച ദർശനം, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ പ്രാപിച്ച ദൂത്, ആ ദൂത് യോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൈമാറുന്ന ദൈവിക ദൂത് നിന്നോടുള്ള ആലോചനകളും ദൂതുകളും നിറവേറ്റി നിന്നെ മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവദാസനെ ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. അത് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയായി നന്മയായി തീരുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണോ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടത്, എവിടെയാണോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടത്, എവിടെയാണോ തള്ളപ്പെട്ടത്, അവിടെ തന്നെ മാനിക്കാനായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. യേശു മുറിക്കകത്ത് കയറി തലീതാക്കുമി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. ആ കുഞ്ഞിനെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുഞ്ഞ് നടന്നു, ആഹാരം കഴിച്ചു കാണും. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങള് മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പിച്ച കേസാ, ഒരിക്കലും ഉയർക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാ. പക്ഷെ യേശു ഉയർപ്പിച്ചു, യേശു ഉയർപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. നീ ഒരിക്കലും ഉയർത്തില്ലെന്നും, നീ ഒരിക്കലും നന്നാകത്തില്ലെന്നും, നീ ഒരിക്കലും നന്മ വാഴ്ക്കത്തില്ലെന്നും, നിന്റെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരികയെന്നും പറയാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം, ആരവാളുകൾ ഉണ്ടാകാം, അനേക ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അവരെ അല്ല നോക്കേണ്ടത്. നിന്റെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്, യേശുവുണ്ട്. നിന്റെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. ആ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നോക്കിക്കോ. നിന്റെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. പാസ്റ്റർ റെജി ജോൺ അവர்களോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് ഇടപെടുന്നു. ഉയരത്തില്ലെന്നും വളർത്തുകയില്ലെന്നും
വാദിച്ച ചില മാതൃകകളുണ്ട്. ഇവിടെ വരെ നിനക്ക് വരാം, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പാടില്ല എന്ന് വാദിച്ച മാതൃകകളും വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവില് നീ ആരാണെന്ന് തെളിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവാത്മാവ് കൈമാറുന്ന ദൈവിക ദൂത്, നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപതിയും കർത്താവുമാക്കിയതാർ എന്ന് ഇസ്രായേലിന് ചോദിച്ചു. അതേ മോശയെ തന്നെയാണ് ദൈവം അവരുടെ ന്യായാധിപതിയാക്കി അയച്ചത്. അവഗണിച്ചവരുടെ നടുവിൽ, നിന്ദിച്ചവരുടെ നടുവിൽ, മാറ്റി നിർത്തിയവരുടെ നടുവിൽ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഉണ്ടെന്നേ. നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാ? വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. അറിഞ്ഞോണ്ട് ആര് അവഗണിച്ചാലും, അറിഞ്ഞോണ്ട് ആര് മാറ്റി നിർത്തിയാലും, അറിഞ്ഞോണ്ട് ആര് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഭാരപ്പെടേണ്ട ധൈര്യമായി നിന്നോ, ധൈര്യമായി നിന്നോ. ആരെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും, ആരെല്ലാം അവഗണിച്ചാലും, ആരെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയാലും അവരുടെ നടുവിൽ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാ. ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാ. നിന്ദിച്ചവരുടെ നടുവിൽ മേശയൊരുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെടുകയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുകയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുകയാണ്. ദാവീദിന്റെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു, നീ യുദ്ധം കാണാൻ വന്നതല്ലേ? നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ? നിന്നെ ആളുകൾ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ? നീ അവിടുത്തെ കാര്യമല്ലേ നോക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാർ പലതും പറഞ്ഞെങ്കിലും ദാവീദിന്റെ അന്വേഷണം രാജസഭയിൽ തന്നു. രാജാവ് അവനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. ആട് മേയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടവനെ ആട് മേയ്ക്കാൻ വിടാതെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചേർത്ത ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. നാം സേവിക്കുന്ന കർത്താവ് ആരാ? തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അതേ സഹോദരന്മാരുടെ മേൽ അധികാരം നൽകി സൈന്യാധിപനായി ഉയർത്തി പിന്നീട് രാജാവിന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ആ നിലയിൽ ദാവീദിനെ ഉയർത്തിയ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ റെഡി അവരോട് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ധൈര്യമായി നിന്നു. അവഗണിച്ചവരുടെ നടുവിൽ മാനിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ മാനിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാനിടയായിത്തീരും. നമുക്ക് വിരോധമായി ആരെല്ലാം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും, ആരെല്ലാം പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയാലും ആ പദ്ധതികളെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ധൈര്യമായി തോന്നും. പദ്ധതികളെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയാലും പദ്ധതികളെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധൈര്യമായി നിന്നോ. ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരും. അത് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായി നന്മയായി അഭിവൃദ്ധിയാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് എവിടെയാണോ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടത്, എവിടെ നിന്നാണോ കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ടത്, എവിടെ നിന്നാണോ നീ വേദനപ്പെട്ടു വന്നത്, നിനക്കുള്ള വിഷയം എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത്, അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിന്നെ മാനിക്കണം. അതാ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കാൽക്കൽ വീണ യായിറോസ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എന്റെ മകൾ അത്യാവശ്യ നിലയിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വീട് വരെ വേണം. കർത്താവ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ യാത്രയിലാണ് രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്കൽ തൊട്ടത്. അവിടെ 35-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ വന്ന്, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി, ഗുരുവനെ ഇനി അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യമായി. ഈ സൗഖ്യമായ കാര്യം യേശുവിനോടും ശിഷ്യന്മാരോടും പുരുഷാരത്തോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് യേശു പറയുന്നു, മകളെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ എന്ത് ചെയ്തോ, സമാധാനത്തിൽ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക എന്ന് യേശു ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ വരുന്നത്, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി. ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഭാഗം. ഈ രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീ വിശ്വാസത്തോടെ വന്ന് വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്കലിൽ തൊട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും സമയം പോരായിരുന്നോ യേശുവിന് യായിറോസിന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ? എന്തോരം ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും എന്റെ ഒരു കടക്കോട്ടിൽ വെച്ച് ഈ സഹോദരി വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്കൽ തൊട്ടു, സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. യേശു ചോദിച്ചു, എന്നെ തൊട്ടത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീ വരച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന് പിന്നാലെ വന്നു. തന്റെ ജീവിതകഥ മുഴുവൻ, സാക്ഷ്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ യേശു പറയുന്ന, മോളെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും. എന്തോരം പറഞ്ഞുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ സമയം മതിയായിരുന്നല്ലോ യേശുവിനും യായിറോസിന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ. യായിറോസ് അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ? നീ ഒറ്റ ഒരാൾ കാരണമാണ് എന്റെ മകള് മരിച്ചുപോയത് എന്ന് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഏതനും തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാ. യായിറോസ് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല, യായിറോസ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്താ കാരണം? യേശു യായിറോസിനോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ആ യേശു പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന്, നീ വിശ്വസിക്ക, നിന്റെ മകളെ ഉയർത്തുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്ക, നീ അവരെ ഇവിടെ കുറ്റം പറയണ്ട. കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നേ. എന്റെ വിവാഹം കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഇച്ചിരി നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നത് നന്നായിരുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു കോളേജിൽ, സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരുന്നത് നന്നായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ എനിക്ക് വിഷു കിട്ടിയിരുന്നത് നന്നായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം മുമ്പേ എന്റെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ എനിക്കൊരു വീട് കിട്ടിയിരുന്നത് നന്നായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നത് നന്നായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ പറ്റിയത് നന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ നമ്മള്. അതാണ് വിടുന്നേ. അവൻ കരയുന്ന കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതാതിന്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവനാണ്. ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകിട്ടാതെ വിഷമിരിക്കും. യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ ഓരോ നന്മയ്ക്കും മുടക്കം വരുത്തത്തില്ല. ബാലസിംഹത്തിനുള്ളത് ബാലസിംഹത്തിനും, കാക്കയുടെ കുഞ്ഞിനുള്ളത് കാക്കയുടെ കുഞ്ഞിനും കൊടുക്കാൻ അറിയുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൂത് കൈമാറാം. നിനക്കുള്ള നന്മ നിന്റെ കരത്തിൽ തന്നെ തരുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നീ സേവിക്കുന്നത്. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയാലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയാലും നീ ആ വിഷയത്തിൽ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട. നീ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട. അവര് കാരണമാണ്, ഇവര് കാരണമാണ്. അല്ല. ആ കേസ് മുഴുവൻ ഇന്ന് രാത്രി വിട്ടു. അവരും ഇവരും കാരണമല്ല. നിനക്കുള്ള നന്മ നിന്റെ കരത്തിൽ തരാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അർത്ഥം കണക്ക ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് മെച്ചപ്പെടുന്നു. സമയം തെറ്റിയാലും നീ അതിനായി കാത്തിരുന്നു. അത് വൈകിയാലും നിന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ വരുവന്നേ. നിന്നോടുള്ള അരുളപ്പാടുകൾ, നിന്നോടുള്ള ദൂതുകൾ, നിന്നോട് ദൈവം തന്ന വചനങ്ങൾ, നിനക്ക് ദൈവം തന്ന വെളിപ്പാടുകൾ, നിനക്ക് ദൈവം കൈമാറിയ ദൂതുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറാനുള്ള കാലങ്ങൾ അടുത്തേ. ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യമായി വിശ്വസിക്കുക. അവരെയും കുറ്റം പറയണ്ട, ദൈവത്തെയും കുറ്റം പറയണ്ട. ധൈര്യമായി നിന്നു. നിന്നോടുള്ള ആലോചനകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിലമെടുക്കുകയാണ്.
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി എഴുന്നേറ്റോ, ആത്മാവിൽ കുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റോ, ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ദിവസത്തെ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരിക. നിന്നോട് അറിയിച്ച ആലോചനകളോ, നിന്നോട് അറിയിച്ച ദൂതുകളോ, നിന്നോട് കൈമാറിയ പ്രവചനങ്ങളോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അവര് കാരണമാണ്, ഇവര് കാരണമാണ്, അത് കാരണമാണ്, ഇത് കാരണമാണ് എന്നൊന്നും അല്ലെന്നേ പറയേണ്ടത്. എന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അവൻ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്ക് താണിരിപ്പേൻ. നമ്മുടെ സമയത്തല്ല, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെയല്ല, നമ്മുടെ പദ്ധതി പോലെയല്ല. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തും, അവൻ നിന്നെ മാനിക്കും, അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തും, അവൻ നിന്നെ മാനിക്കും. ഷിജിബി ഡാനിമോൾ എന്ന ആ ഇതിലുള്ള ആ ദൈവഭക്തിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവദാസനെ ഇടപെടുകയാണ്. നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ, നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവദാസനെ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ, നിങ്ങളെ മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ആരെല്ലാം താഴ്ത്താൻ നോക്കിയാലോ, ഏത് ഹാമാന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിലോ, ഏത് രാജാവിനോട് ചേർന്നെന്നാണെങ്കിലോ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ നോക്കിയാലോ, ഒതുക്കുവാനോ താഴ്ത്തുവാനോ കഴിയത്തില്ല. കുടുംബമായി മാനിക്കുന്ന ഉയർത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. റിയ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉയർച്ചകളും നന്മകളും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാനിടയാത്തിരോ, തകർത്ത് കളയുവാൻ, ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, അപകടം വരുത്തുവാൻ വാദിച്ച ചില വാദങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ട്. എന്നേക്കുമായി ഈ ലോകത്തൊന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാൻ വാദിച്ച വാദങ്ങളും പോരുകളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉയർച്ചയോടെ നിർത്തിയത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. തകർന്നു പോകേണ്ട അനേക സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവില് ബലത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും ദൈവകൃപയോടും നിർത്തിയത് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ധൈര്യമായി നിന്നോ. ദൈവത്തിന്റെ ഉയർച്ചകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ മാന്യതകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, ആത്മീക തലങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ധൈര്യമായി നിന്നോ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരും. അനു എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. തകർന്നു പോകേണ്ട അനേക സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് തകർന്നു പോകാതെ വണ്ണം, തകർത്ത് കളയാതെ വണ്ണം കരം പിടിച്ച് നിർത്തിയത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നീ തകർന്നു പോകാനല്ല, തകർന്നു പോകാൻ നോക്കിയ ആളുകളുടെ നടുവിൽ, തകർത്ത് കളയുവാൻ നോക്കിയ ശത്രുവിന്റെ നടുവില് നിന്നെ ബലത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും ദൈവകൃപയോടും നിർത്തി നീ ആരാണെന്ന് മാനിപ്പാൻ, ആരാണെന്ന് കാണിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിന്നോ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും. നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, നമ്മെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. രക്തസ്രാവക്കാരിക്കുള്ളത് രക്തസ്രാവക്കാരിക്ക് കൊടുത്തു. യായിറോസിന്റെ മകൾക്കുള്ളത് യായിറോസിന്റെ മകൾക്കും കൊടുത്തു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാ? അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായി ഇന്ന് രാത്രിയും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നീ സേവിക്കുന്ന ദൈവം. കഴിവുള്ളവൻ. നാം തകർന്നു പോകാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. തകർത്ത് കളയുവാൻ ആരെല്ലാം നോക്കിയാലും, തകർത്ത് കളയുവാൻ ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ നോക്കിയാലും നാം തകർന്നു പോകത്തില്ല. നമ്മെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, യായിറോസിന് പരാതി ഒന്നുമില്ല, യായിറോസിന് പരിഭവം ഒന്നുമില്ല, യായിറോസിന് കംപ്ലൈന്റുകളില്ല. നമ്മളാണ് എന്തെല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ്. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കാം കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റുന്നേ. ദൈവം ഒരാളെ ഉയർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തിരിക്കും. ദൈവം ഒരാളെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കും. യേശു യായിറോസിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിരിക്കുന്നേ. എന്റെ മകൾ അത്യാവശ്യ നിലയിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന്
യായിറോസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് അവളെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കും. അത് രോഗത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇനി മരണപ്പെട്ടു പോയാലും യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കും. കാരണം വാക്ക് പറഞ്ഞത് യേശു ആണ്. വാക്ക് യേശു മാറ്റത്തില്ല. യേശു വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല. യേശു വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഭോഷ്ക് പറയത്തില്ല. നമ്മോട് ദൈവം ഭോഷ്ക് പറയത്തില്ല. ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യമായി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിന്നോട് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരം തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. പറഞ്ഞതിന് മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, യായിറോസേ മോനെ, നീ ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, കേട്ടത് സത്യമല്ലേ? അതെ, കേട്ടത് സത്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ എന്റെ മകൾ അത്യാവശ്യം കിടക്കുക, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കാൻ അടുക്കാറായി കിടക്കുക. അപ്പൊ മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല, സത്യമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ കേട്ടത് സത്യമല്ലേ? സത്യമാണ്. അപ്പൊ വിശ്വസിക്കണ്ടേ? വിശ്വസിക്കണം. കേട്ടത് സത്യമാണ്, മരിച്ചുപോയി, ശരിയാണ്. കേട്ടത് സത്യമാണ്, അത് വിശ്വസിക്കണം. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നീ ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കേണ്ട. നിന്റെ മകള് മരിച്ചുപോയി എന്ന ആ വാക്ക് നീ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ കാരണം യേശു നിന്നോട് കൂടെ ഇല്ലേ? മരണത്തിന് മേലും പാതാളത്തിന് മേലും അധികാരമുള്ള ഒരു യേശു നിന്നോട് കൂടെ ഇല്ലേ? യേശു നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളെ, നീ കാണുന്ന വാർത്തകളെ, നിന്റെ കണ്ണാലെ കാണുന്നത് നിനക്ക് പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും നിന്നോടുള്ള വാക്തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വാക്തത്വം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണെങ്കിലും നീ അതല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം? വാക്ക് പറഞ്ഞ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. നീ വാക്ക് പറഞ്ഞ യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുക. യേശു വാക്ക് മാറാത്തവനാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനാണ്. ബിജു പീറ്റെ എന്ന അച്ഛനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നത് സത്യമായിരിക്കും, കാണുന്നത് സത്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ജീവിതത്തെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിവുള്ള യേശുവിനെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. യേശു ജീവിതത്തെ മാറ്റം വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റിയിരിക്കും. അച്ഛന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയല്ല, അച്ഛന്റെ കഴിവല്ല, സാമ്പത്തിക ശേഷിയല്ല, പറഞ്ഞത് യേശുവാ. നമ്മുടെ ആരുടെ കഴിവുകളോ നമ്മുടെ ആരുടെ യോഗ്യതകളോ നമ്മുടെ ആരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒന്നും അല്ലെന്നേ. വാക്ക് പറഞ്ഞത് യേശുവാണെങ്കിൽ യേശു അത് പാലിച്ചിരിക്കും. ഉയർത്താതെ പറഞ്ഞത് യേശുവാണെങ്കിൽ, മാനിക്കാതെ പറഞ്ഞത് യേശുവാണെങ്കിൽ അത് മാനിച്ചിരിക്കും. സംശയിക്കേണ്ട. ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടി കേട്ട ആലോചനകൾ, ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടി കേട്ട ആലോചനകളെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റി മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധൈര്യമായി നിന്നോ. ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തും, കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തും, ജീവിത മേഖലകളിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ദൈവം വരുത്തും. അത് ആത്മിക തലത്തിലും ഭൗതിക തലത്തിലും ദൈവം മാറ്റം വരുത്തി മാനിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. കേട്ടത് സത്യമാണെങ്കിലും നീ അത് കാര്യമാക്കേണ്ട. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിലെത്തി. ചെങ്കടലിനെ കണ്ടു. പുറകോട്ട് നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ മിസ്രൈമ സേനയെ കണ്ടു. മോശ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ, യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? നീ കണ്ട പ്രതികൂലത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട. ഈ പ്രതികൂലത നടുവിലും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഈ പ്രതികൂല നടുവിലും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ
പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ധൈര്യമായി വിളിച്ചു പറ, ഇതിന്റെ നടുവിലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഇതിന്റെ നടുവിലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിച്ചത്? ആഴിയിൽ ആഴത്തിൽ വഴി തുറന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. അവർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലവാരത്തിൽ, മോശ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത നിലവാരത്തിൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാത്ത നിലയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നെങ്കിൽ കർത്താവദാസ അനീബേബി ഭാഗവൻ എന്ന ദൈവത്തിനോട് ദൈവാത്മാവ് കൈമാറുന്ന ദൈവത്തോട്, ദൈവദാസനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില വഴികളും ചില അവസരങ്ങളും നീ ചിന്തിക്കാത്ത നിലവാരത്തിൽ തുറക്കാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. പലതും ചിന്തിച്ച് പലതും കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുക. കണക്ക് കൂട്ടതെല്ലാം തെറ്റും. എന്നാൽ വഴിയില്ലെന്നും യാതൊരു സാധ്യതയില്ലെന്നും തോന്നുന്നിടത്തൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുക. അക്കരെ കടക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നത് അക്കരെ കടക്കാൻ, അക്കരയ്ക്ക് പോകണം. ദൈവം ആയിരിക്കും. ആഴത്തിൽ ആഴിയിൽ കൂടി വഴി തുറന്ന ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില വഴികൾ തുറക്കും. നീ ചിന്തിക്കാത്ത നിലവാരത്തിൽ, നീ ഓർക്കാത്ത നിലവാരത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കും. അക്കരയ്ക്ക് പോകും. യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കോ. താമസിക്കാതെ പോകാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അക്കരയ്ക്ക് പോകും, അക്കരയ്ക്ക് പോകും. ധൈര്യമായി നിന്നോ. ദൈവം വഴി തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വഴി തുറക്കും. അത് ജീവിതത്തിൽ നന്മയായി, അനിതമായി, വാക്തത്വത്തിന് നിവൃത്തിയായി, പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് അത് ലജ്ജിക്കണം, നന്മയ്ക്കായി അടയാളമാക്കി തീർക്കാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് മുഖാന്തരം നന്മയും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. പലരും വാക്ക് പറഞ്ഞു, പലരും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല. ദൈവം ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ. നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വ്യക്തികളിൽ കൂടി, നീ ചിന്തിക്കാത്ത, ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തികളിൽ കൂടി ദൈവം തന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഇക്കരെ വന്ന എല്ലാ അക്കരെ പോയെങ്കിൽ എല്ലാത്തെയും അക്കരെ വിടാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇക്കരെ നിന്ന് എല്ലാം അക്കരെ പോയെങ്കിൽ കുടുംബമായുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരണം ചെയ്തോ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണം ദൈവം ഒരുക്കി വരുന്നുണ്ട്. ധൈര്യമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചോ. ദൈവിക പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, യായിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട. എന്താ പേടിക്കണ്ടാത്ത? സകലത്തിന് മേലും അധികാരമുള്ളവൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ ആരോഗ്യവും ബലവും ഉള്ളവരോട് മസിൽ പിടിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ പറഞ്ഞു തരാം. പട്ടി ഇപ്പൊ കടിക്കാൻ വരിക, നമ്മൾ ഒരു വർഷം നിൽക്കുന്ന പട്ടിയെ കണ്ട് പേടിച്ചായിരിക്കുക. ഇച്ചിരിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് പട്ടിയോട് ധൈര്യമായി വെല്ലുവിളിക്കും. കാരണം എന്നാ? അവന്റെ അപ്പം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ അപ്പൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, യേശു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, യേശു പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്. യേശു പറയുകയാണ് ആ വാക്യ കാര്യമാക്കേണ്ടത്. യേശു പറയുകയാണ് നീ കണ്ടത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ നീ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട, ധൈര്യമായിരുന്നു. അവന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമാക്കേണ്ടത്. വെല്ലുവിളി ഉയർന്നോട്ടെ, അപകടം വന്നോട്ടെ, തകർത്ത് കളയുമെന്ന് വാദിച്ചോട്ടെ, അപകടം നടത്തി വെച്ച് നിന്നെ മാറ്റി കളയാൻ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ.
നീ ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കണ്ട. കാരണമല്ല, യേശു നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, യേശു നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്, യേശു എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നത്? അതുകൊണ്ടല്ലേ പാട്ടുകാരൻ പാടിയത്, ഈ മരു യാത്രയാതിൽ നിന്നെ തനിയെ വിടുകയില്ല, ഭാരങ്ങൾ ഏറിയിടുമ്പോൾ കൂടെ വരും സഖിയായി. ആര്? യേശു, യേശു, യേശു. അപ്പം തള്ളിയാലും അമ്മ തള്ളിയാലും സഹോദരങ്ങൾ തള്ളിയാലും ആര് തള്ളിയാലും നിന്നെ തള്ളാത്ത ഒരുവനുണ്ട്, അതാണ് യേശു, യേശു, യേശു. ആ യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരെയും, ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെയും യേശു ഇന്ന് വരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായി നിന്നോ, ധൈര്യമായി നിന്നോ. യേശു നിന്നെ മാനിക്കും. എൽജിൻ ജെയിംസ് ഗോവ എന്ന ദൈവത്തിനോട് ദൈവാത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. തള്ളിക്കളഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ മാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധൈര്യമായി നിന്നോ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ മാന്യതയുണ്ട്. അത് ഉയർച്ചയായി നന്മയായി തീരും. ജീവിത മേഖലയിൽ യോസഫിനെ പോലെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലും സഹോദരങ്ങളുടെ നടുവിലും വേദനപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തേതിൽ യോസഫ് മുഖാന്തരം മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി തീർന്ന പോലെ നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കുടുംബത്തിന്, ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറും. ധൈര്യമായി നിന്നോ. ദൈവിക പ്രവൃത്തി ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. കാരണം യേശു ആ വാക്യ കാര്യമാക്കാതെ ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, എന്നാൽ നിന്റെ മകൾ ജീവിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, എന്നാൽ നിന്റെ മകൾ ജീവിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. യായിറോസ് വിശ്വസിച്ചാൽ യായിറോസിന്റെ മകൾ ജീവിക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അപ്പൻ വിശ്വസിച്ചാൽ മകൾ ജീവിക്കുമോ? ജീവിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് തെളിയിച്ചില്ലേ? ശതാധിപൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ശതാധിപൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ പുറക്കകത്ത് വരാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, നീ ഒരു വാക്യം കൽപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ബാല്യക്കാരന് സൗഖ്യം വരും. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പൊക്കോളാ പറഞ്ഞു. നിന്റെ ബാല്യക്കാരൻ സൗഖ്യമായി. കനാന്യ സ്ത്രീയോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ പൊക്കോ, നിന്റെ മകളുടെ ഭൂതോത്രവം പോയിരിക്കുന്നു. ആ നാഴികയിൽ തന്നെ, യേശു പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നാം വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നാളെയല്ല ഈ നിമിഷം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ അല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത്? 4 പേർ പോയി ഒരു പക്ഷപാതക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ട് വന്നു. പക്ഷപാതക്കാരനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതല്ല, അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് യേശു നോക്കിയതല്ല, ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസവും ഇന്ന് രാത്രിയും പല വിഷയങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, നിന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന അനേക വിഷയങ്ങളുടെ മേല് ഇന്ന് രാത്രി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂതനായി മാറുക. തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദേശത്തിന് വേണ്ടി, മറ്റു പലതിനു വേണ്ടി വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങളിരുന്ന ദൈവത്തിനെ കൊടുത്ത വിഷയത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. യേശുവിന്റെ പദ്ധതി ശ്രദ്ധിക്കുക. യായിറോസ് വിശ്വസിച്ചു, തലമുറയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. ഞാൻ മെസ്സേജിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരട്ടെ. യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ യേശു വന്നപ്പോൾ കരനെ നിലവിളിക്കുന്നവരും ആരവാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാത്തെയും പുറത്താക്കി. യേശുവിനെ അവർ പരിഹസിച്ചു. യേശു ഒന്നും കാര്യമാക്കില്ല. 3 ശിഷ്യന്മാര്, യോഹന്നാൻ, യാക്കോബ്, പത്രോസ്. യേശു 4, അപ്പനമ്മ 6 പേരും കുഞ്ഞും 7 പേരടക്കം മുറിയിൽ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മാറ്റി. അവിടെ നിന്നിട്ട് കർത്താവ് തലീല കുമി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു.
എഴുന്നേറ്റു. ആ കുഞ്ഞിനെ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുഞ്ഞ് എല്ലാവരും നടന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതൊരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. 42 വാക്യമാണ്. അവർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടെന്ന. എന്താ ദൂതം? തലമുറയിൽ വന്ന മാറ്റം കണ്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശ്ചര്യമായി. തലമുറയുടെ വിഷയമായി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന യായിറോസെ നീ ലജ്ജിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് കൈമാറുന്ന ദൈവിക ദൂത് ഈ സൂമികൾ തലമുറയുടെ വിഷയമായി കടന്നു വന്ന മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റം കണ്ടിട്ട് അനുസരിക്കാത്ത തലമുറയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ തലമുറയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യം മാറ്റങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുക. എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കണം. എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടാകണം. എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകണം. എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ജീവിതം ഉണ്ടാകണം. എന്റെ തലമുറ പിന്മാറിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരണം. ഇങ്ങനെ തലമുറയോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ തലമുറയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്ചര്യം വരുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ? തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് സമ്മതിക്കുന്ന, ഈ ലൈവിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി യേശു അത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. യേശു ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. യേശു ആ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കിയ ശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് ആരും അറിയരുത് എന്ന് അവൻ അവരോട് ഏറിയൊന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഇത് ആരോടും പറയരുത്. യായിറോസിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ച കാര്യം ഇന്നതാണെന്ന് ആരോടും പറയരുത്. നമ്മളോട് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതാ. യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്, യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇനി അടക്കി ഒതുക്കി വെക്കാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരാളോടെങ്കിൽ ഒരാളോട്, ഒരു സമൂഹത്തോടെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തോട്, ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് ധൈര്യമായി തുറന്നു പറഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവ സന്നിധി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. സൂസൻ ആന്റിയോട് ദൈവാത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു. ധൈര്യമാകുന്നു. പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തെളിയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. എവിടെയാണോ വേദനപ്പെട്ടത്, എവിടെയാണോ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടത്, എവിടെയാണോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടത്, അവിടെ തന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായിരുന്നോ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട നടുവില് മാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം അത് ചെയ്യും. ധൈര്യമായി നിൽക്കുക. രാത്രി എല്ലാ കണ്ണുകളും ദിവസം അടയ്ക്കാം, എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും ഏകാഗ്രമാക്കാം. കേൾക്കപ്പെട്ട ബന്ധുവാകെ ഒരു നിമിഷം നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി ചെയ്യണം. യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ യായിറോസിനെ നീ കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം യേശു നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ടെന്നേ. അതൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാടാനും അറിയാനും നിൽക്കേണ്ടെന്നേ. കാരണം എന്നാ, ഇതിനെല്ലാം ശാന്തമാക്കാൻ, പരിഹാരം വരുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു യേശുവിനെ അല്ലേ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. യായിറോസേ, നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ വന്നത്. അതേ വീട്ടിൽ നിന്നാ നിനക്കുള്ള വാർത്ത വന്നത്. നീ വന്നത് വെറുതെ ആയിപ്പോയെന്ന്, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചു പോയത്. പക്ഷെ അതേ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നല്ലേ യേശു നിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ചത്. നീ യേശുവിനെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചത്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, നാം യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ അല്ലേ നാം സേവിക്കുന്നത്. ധൈര്യമായി. രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യമായി, ശരിയാണ്. പക്ഷെ യായിറോസിന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കി. രക്തസ്രാവക്കാരിക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തീർന്നുപോയി എന്നല്ല, അവൾക്കുള്ളത് അവൾക്ക് കൊടുത്തന്നേ. യായിറോസ്, നിന്റെ മകൾക്കുള്ളത് നിന്റെ മകൾക്കും തരും. ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ അതവർക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ. മറ്റുള്ളവർ കാരണമാണ് നമ്മുടെ നന്മകൾ തടയപ്പെടുന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഇന്ന് രാത്രി വിട്. അതൊന്നും അല്ലെന്നേ. ദൈവം നിനക്കുള്ള നിനക്ക് തന്നെ തരുമെന്നേ. നിന്നോടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിന്നോട് തന്നെ നിറവേറ്റും. നിന്നോടുള്ള ദൂതുകളെ നിന്നോട് തന്നെ നിറവേറ്റും.
ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന ഏത് പ്രതികൂലത്തെ മാറ്റുവാൻ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, സ്വർഗസ്വ കർത്താവേ, നാളെ രാത്രിക്കായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ദാസദാസന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ ജനം 7 ദിവസങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു ദൈവസ്ഥ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കും. ഈ 7ാമത്തെ ദിവസം രാത്രി ഈ എളിയവനെ സൃഷ്ടിപ്പാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു. തന്ന ആലോചനകൾക്കായി, ദൂതുകൾക്കായി, വചനത്തായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാനും വിശ്വസിപ്പാനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ബലപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്മകളെ ഞങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ ദൈവമാണ്. ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടോ, എവിടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടോ അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ബലത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും ദൈവകൃപയോടും നിൽപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദാസൻ സ്തോത്രം. മറ്റു ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമക്കൾ ചേർക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് എടുത്തേക്കാം. തിരുക്കരങ്ങളെ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. കേൾക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ, ദൂതുകൾ, ആലോചനകൾ ജീവിതം നിറവേറും, പൂർത്തീകരണം വരുത്തും, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. യേശു കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ അനി ബേബി അവർകളോട് പ്രത്യേകമായുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ കുടുംബമായി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം നന്ദിയും അതും അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉപവാസത്തിന്റെ 4ാമത്തെ രാത്രി ശക്തമേറിയ വചനത്താലും പ്രവാചക ശബ്ദത്താലും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജിജോ എറണാകുളം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ താഴമേറിയ സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും നന്ദിയും വിതരണത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നാളെ നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജീവൻ രാജാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ശക്തനാകുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ്. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക. ആമേൻ. തുടർന്നുള്ള ആമേൻ സ്വതന്ത്രം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. എന്റെ മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് 3% കടന്നു വന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി നാം എല്ലാവരും കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവോധനത്തിനു മുമ്പാകെ ആമേൻ കണ്ണുകളെ അടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ AVP എബ്രഹാം ബീഗാർ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടെ നമുക്ക് മടങ്ങാം. കർത്താവ് നാളെ നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം. Praise the Lord. Hallelujah. 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 പരിശുദ്ധ പിതാവേ, സ്വർഗത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 4ാമത്തെ രാത്രിയിലും കർത്താവേ വ്യക്തമായി ഞങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചത് ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തോട് വ്യക്തമായി കർത്താവെ സംസാരിച്ച വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, യായിറോസിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കവേ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്ന വാർത്തയുടെ മുമ്പിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് കർത്താവെ ജനത്തെ മാത്രമല്ല കടന്നു വന്ന ജനത്തെ പോലും ഭരമിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ആക്കി തീർത്തു. ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവെ ഈ രാത്രിയിലും ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ച വൻകൃപയോർത്തു സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം സംസാരിച്ച ദൂതുകൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കർത്താവെ പിന്നെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുപ്പാൻ ഇടയാകട്ടെ. കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ വചന പ്രഘോഷണം നടത്തിയ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ അഭിഷക്ത ദാസിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി കാലം തന്റെ ദാസനെ, കുടുംബത്തെ, മക്കളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ പിന്നെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് നടത്തിയെങ്കിൽ പിന്നെയും ശക്തമായി നടത്തുവാൻ പിന്നെ ഈ കൃപ പകരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവെ ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ കർത്താവെ അൻബേബി പാസ്റ്ററായി കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. തനിക്ക് കൊടുത്ത ദർശനം കർത്താവെ അനേകരെ വിടിവിക്കപ്പെടുവാൻ, അനേകർ നിത്യത്തിലേക്ക് കർത്താവെ കൂട്ടപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം സുമുഖാന്തരം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞ ദൂതുകളും കർത്താവെ വചനത്തിൽ കൂടെ കേട്ട ദൂതുകളും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രാത്രിയാക്കി തീർത്തെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിലുള്ള വിടുതലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം കേട്ടത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. അടികൾക്കായി ജീവൻ വച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മഴ യാചിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ പിതാവേ കേൾക്കുമാറാകണമേ.
ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സകല പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തോടും പ്രാർത്ഥനയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ദാസന്മാരോടും ഇന്ന് രാത്രി കാല വചന പ്രഘോഷണം നടത്തിയ അഭിഷക്ത ദാസനോടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെയും കർത്താവിന്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വിജയം ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവേ വരണമേ. ആമേൻ. നന്ദി കർത്താവിന്റെ ദാസനെ. ഒത്തിരി ദൈവം മാനിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ